आप सबका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की तीसरी यूनिट का तीसरा पाठ मुर्की उर्फ बुलाकी नामक कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप यह चैनल अब तक सब्सक्राइब ना करते तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें। इससे आपको मैं वीडियो अपलोड करते समय इसका नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, चलिए शुरू करें हमारी क्लास। मुर्की उर्फ बुलाकी अमृता प्रीतम द्वारा लिखित एक कहानी है मुर्की उर्फ बुलाकी। मुर्की का अर्थ है कम्बल, बुलाकी का अर्थ है मूकुत्ती। मुर्की उर्फ बुलाकी कम्बल अल्लेंगिल मूकुत्ती। अमृता प्रीतम की कहानी है मुर्की उर्फ बुलाकी। देखिए पहले अमृता प्रीतम के बारे में। पंजाबी और हिंदी की विख्यात लेखिका अमृता प्रीतम ने उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण एवं आत्मकथा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। पंजाबिയിലും ഹിന്ദിയിലും പ്രസിദ്ധയായ ലേഖികയാണ് അമൃത പ്രീതം. അവർ നോവൽ, കഥ, കവിത, സംസ്മരണം, ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്, ആത്മകഥ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തൻ്റേതായ അടയാളം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആളാണ്. पंजाब के गुजरांवाला में 1919 को उनका जन्म हुआ. पंजाबिले गुजरांवालയിൽ 1919 അവർ ജനിച്ചത്. देशी और विदेशी भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ था. രാജ്യത്തെയും വിദേശത്തെയും ഭാഷകളിൽ അവരുടെ രചനകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1982 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से वे सम्मानित हुई. 1982 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിച്ചു. 1982 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? അമൃത പ്രീതത്തിന്. कहानियों के आंगन में कहानियां जो कहानियां नहीं है ആദ്യ ഉൻകെ ചർച്ചിത് കഹാനി സംഗ്രഹ. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കഥാസമാഹാരങ്ങളാണ്. 2005 को उनकी मृत्यु हुई. 2005 अमृता प्रीतम മരിച്ചത്. इതാണ് अमृता प्रीतम. अमृता प्रीतम द्वारा लिखित कहानी है मुर्की उर्फ बुलाकी. पाठ पढ़ने के पहले आप ये वीडियो देखें. आदरणीय उषा दीदी, छोटी थी तब से सोचती कि मुझे इस दुनिया में आखिर लाए ही क्यों, मेरी जरूरत ही क्या थी. कुछ बच्चे सपने देखने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ अन्याय सहने. सिर्फ बेटियां ही जानती हैं कि दूध 2 तरह का होता है, दूध जैसा दूध और दूध के नाम पे पानी. क्या मुझे खेलने का शौक नहीं था? तो फिर मेरा ही बचपन जैसा क्यों नहीं? पढ़ने की चाह मुझ में भी थी, लेकिन स्कूल भेजा भाई को. माँ बापू कहते कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, तू तो पराया धन है. क्यों मुझे पराया धन कहा जाता है? क्या मैं बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती? क्या मेरा बोझ इतना ज्यादा है कि मुझे बाल विवाह के बहाने विदा किया जाता है? हमारे यहाँ बेटियां धीरे धीरे अपनी माँ जैसी बेनूर हो जाती हैं. न अक्षर ज्ञान, न स्वमान, न सवाल पूछने की हिम्मत, न जवाब देने की ताकत. बस चुपचाप रहो और सहो. जब मैंने आशा ही छोड़ दी थी कि मेरे बारे में भी कोई सोच सकता है, मुझे भी कोई चुन सकता है, तब आपने मेरा हाथ थामा, आपने मुझे चुना. आपने मुझे पढ़ाया, मुझे अपनाया और मेरे सपनों को पंख भी आप ही से मिले. आप यही चाहती हैं ना कि मैं आत्मनिर्भर बनूं,
खुद के फैसले खुद लूं, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से जीऊं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं शिक्षिका बनके, डॉक्टर बनके, एस्ट्रोनॉट बनके, खिलाड़ी बनके, सैनिक बनके, वैज्ञानिक बनके, आर्टिस्ट बनके, आर्किटेक्ट बनके आपकी आकांक्षाओं को पूरा करूंगी। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, आप प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। कैसा था वीडियो? हमारे देश में लड़कियों के प्रति समाज का मनोभाव प्रकट करने वाले വീഡിയോ था നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പെൺകുട്ടികളോടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്. പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും വേർതിരിവോടുകൂടി കാണുകയും നല്ല ആഹാരം നൽകാതിരിക്കുകയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും കുട്ടിക്കാലത്തെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുകയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വളരുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു വീട്ടിലെ സമ്പത്താണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളോടുള്ള അനീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ മുന്നിട്ട് എത്തുകയും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുകയും കഴിയും എന്നും കാര്യവും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. हमारे समाज की बहुत सारी स्त्रियां जिंदगी के विभिन्न मोड़ों पर निरालंब जीवन जीने के लिए विवश बन जाती हैं. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിലെ പല തലങ്ങളിലും നിരാലംബമായ ജീവിതം ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നിസ്സഹായരാകുന്നുണ്ട്. അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടിയ വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഏക് നാരി കി കഹാനി പഠേ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മുർക്കി ഉർഫ് ബുലാക്കി. लेखिका का नाम है अमृता प्रीतम. इसका प्रोक्ति क्या है? कहानी. विधा क्या है? कहानी. ओके, देखिए मुर्की उर्फ बुलाकी. देखिए पहला पैराग्राफ. माम, मुर्की का ब्याह कब हुआ था? अम्मे, മുർക്കി का ब्याह, മുർക്കിയുടെ വിവാഹം, ब्याह എന്ന് പറഞ്ഞ വിവാഹം, കബ് हुआ था, എപ്പോഴായിരുന്നു? मैंने तो कभी उसके पति को देखा नहीं, ഞാൻ ഒരിക്കലും उसके पति को देखा नहीं, അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. लेटा हुआ कुमार चौंक कर बैठ गया और कहने लगा. കിടന്നിരുന്ന കുമാർ ചൗങ്ക് കർ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് बैठ गया എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. और कहने लगा എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ, ഞാൻ എപ്പോൾ മുതൽ ജനിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചത് എപ്പോൾ മുതലാണോ, മുർക്കി കോ യഹീം ദേക്കാ ഹേ, മുർക്കിയെ ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പനെ ഘർ ഇസി പിച്ചിലി കോട്ടരിയമേ, നമ്മുടെ വീട് ഈ പുറകിലത്തെ റൂമിൽ. ഉസ് അഭാഗി കാ ഭി ബ്യാഹ് ഹുവാ ഥാ, ആ നിർഭാഗ്യവതിയുടെ ബ്യാഹ് ഹുവാ ഥാ, വിവാഹവും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തു ചോട്ടാ സാ ഥാ, നീ ചെറുതായിരുന്നു. 4 വർഷിക്ക, 4 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പം അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കുമാർ ചോദിച്ചു, മുർക്കിയെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്, ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലേ, വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ? അപ്പോൾ അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു, ആ നിർഭാഗ്യവതിയുടെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞിരുന്നു, നീയപ്പോ ചെറുതായിരുന്നു, നിനക്ക് 4 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവർ വഹ് സസുരാൽ ഗീ ഥി, അവൾ ഭർത്തൃ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലായിരുന്നോ? സസുരാൽ കഹാം താ, ഭർത്തൃ വീട് എവിടെയായിരുന്നു? ന കോയി ജന്മനെ വാല വർണ്ണ കോയി സഹേജിനെ വാല, ജന്മം കൊടുത്തവരുമില്ല, സഹേജിനെ വാല, അവൾക്ക് കൂടെ പിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ആയിട്ട് വേറൊരാളും ഇല്ല. സഹേജന അതായത് വിവാഹം കഴിച്ച ആളും ഇല്ല. മാം മുച്ചേ സാരി ബാസുന, അമ്മ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കണം എന്നാല് പറഞ്ഞു കുമാർ, മകനായ കുമാർ പറഞ്ഞു. इसका बाप हमारे घर का बहुत पुराना नौकर था. इसका बाप, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, ഹമാരെ ഘർ കാ ബഹുത് പുരാന നൗക്കർ താ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പഴയ ഒരു ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. തു ജബ് പൈദാ ഹുവ, നീ എപ്പോഴാണോ ജനിച്ചത്, ഉസ്നെ മേരെ ആകെ വിനതി കി,
അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വിനതിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു. വിനതിക്കിയ എന്നാണ്, വിനതിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷിച്ചു. എന്ത് അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറയും. അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വള്ളിയുള്ള കീ ഇട്ടു. കീ ഗാവമേം ഉസ്കി സ്ത്രീ മർ ഗയി ഹെ. ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. और उसकी लड़की വഹീം ചാച്ചാ കെ പാസ് അകേലി രഹത്തി ഹെ. ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകള് അവിടെ ചിറ്റപ്പനോടൊപ്പം ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. അഗർ മൈ മാൻ ജാവും തോ, അഥവാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചാൽ വഹ അപ്പനി ലഡ്കിക്കോ എഹാംലെ ആയേ, അവിടുന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. വഹ തുച്ചെ കിലായ കരേകി, ആ പെൺകുട്ടി നിന്നെ കിലായ കരേകി കളിപ്പിക്കും. റൊട്ടി കാലിയ കരേകി, ആഹാരമൊക്കെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പഴയ ഒരു ജോലിക്കാരനായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, മുർക്കിയുടെ അച്ഛൻ. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ കുമാരന്, കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ആഹാരം കൊടുക്കുവാനും കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒരാളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മൈനി ശുക്രി കിയാക്കി, എനിക്ക് സന്തോഷമായി, ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. മുച്ചേ ഹാത്ത് കാ സഹാര മിൽ ജായക, എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈക്കൊരു സഹാര മിൽ ജായക, ഒരു സഹായമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. വഹ ലഡ്കിക്കോ ഗാവസേലെ ആയ, അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നു. മുഷ്കിൽ സെ 12 വർഷക്കി ഹോഗി തബ്, കഷ്ടിച്ചൊരു 12 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ. ബെഡി മാസൂം സി മാതൃഹീന്, വളരെ മാസൂം സി നിഷ്കളങ്കയായ, മാതൃഹീന അമ്മയില്ലാത്തൊരു കുട്ടി, മാതൃഹീന. മുച്ചേ ബെഡി ഭലി ലഗി, എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി ആ പെൺകുട്ടിയെ. ജബ് ആയി, എപ്പോഴാണ് വന്നത്? ഇസ്നെ കാലി സൽവാർ പഹൻ രഖീതി, ഒരു കറുത്ത സൽവാറായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. ശരീർ പർ ഹരേ രംഗ് കാ കുർത്താദ, ശരീരത്തിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കുർത്തയായിരുന്നു വേഷം. ബദൻ സേ ദുർബൽ സി, ശരീരം കൊണ്ട് ദുർബലയായിരുന്നു. പർ രംഗ് ബ സഫീദ്, പക്ഷെ നിറം നല്ല വെളുത്തതായിരുന്നു. നയൻ നക്ഷ് ഭി സുന്ദർ, കണ്ണിൻ്റെ അഴകും വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു. കാനോമേം ചാന്ദിക്ക് മുർക്കിയ, ചെവികളിൽ വെള്ളിയുടെ മുർക്കിയ എന്ന റിങ് അല്ലെങ്കിൽ കമൽ, പഹനേധി ധരിച്ചിരുന്നു. അവർ നാക്കുമേം സോനേക്ക ചോട്ടാസ ബുലാക്ക്, മൂക്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മുക്കുത്തിയും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ആ വേഷം. 12 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. പിന്നീട് കുമാറിനെ ഉത്സുകദാസെ പൂച്ച, കുമാർ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു. തുച്ചേത്തോ വഹ അപ്പനെ ഹാത്തോം സെ നഹീം കിലാത്തീതി, നിന്നെ അവൾ അവളുടെ കൈ കൊണ്ടല്ല വളർത്തിയത്. അപ്പനി ജാൻ സെ കിലാത്തീതി, സ്വന്തം ജീവൻ കൊണ്ട് ആണ്, അല്ലെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് വളർത്തിയത്. തു ഉസ്കാ പീച്ച നഹീം ചോടുത്താതാ, നീ അവളുടെ പിറകിൽ നിന്ന് പോകില്ലായിരുന്നു. കഭി തു ഉസ്കി മുർക്കിയോങ്കോ മുട്ടി ഭർ ലേത്താതാ, പലപ്പോഴും നീ ഉസ്കി മുർക്കിയോങ്കോ, അവളുടെ ആ കമ്പലിനെ മുട്ടി ഭർ ലേത്താതാ, കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് എടുക്കുമായിരുന്നു. അവർ കഭി പലപ്പോഴും ഉച്ചൽക്കർ ഉസ്കി ബുലാക്കോ പാടുത്താതാ, മുകളിലേക്ക് കയറി അവളുടെ മുക്കുത്തിയെ പിടിക്കുമായിരുന്നു. മൈ പ്യാർ സെ കഭി ഉസ്കോ മുർക്കി ബുലാത്തീതി കഭി ബുലാക്കി, ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പലപ്പോഴും അവളെ മുർക്കി എന്നും ബുലാക്കി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്, മുക്കുത്തി എന്നും കമ്മൽ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ. മാം ഇത് മുർക്കി ഓർ ബുലാക്കി നാം തൂനെ രഖേതേ, അമ്മേ ഈ മുർക്കി ബുലാക്കി എന്ന പേര് അമ്മയാണോ കൊടുത്തത്? കിസ്നെ പൂച്ച, ആര് ചോദിച്ചു? കുമാർ, ബേട്ട കുമാർ. ഹാ മൈനെ ഹി ഇസ്കെ നാം രഖേതേ, ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പേര് കൊടുത്തിരുന്നത്. പറഞ്ഞ ജാനെ കോൺസെ വക്ത് രഖിയത്, പക്ഷെ അറിയത്തില്ല ഏത് സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടതെന്ന്, പക്ഷെ ഞാനാണ് അവൾക്ക് ആ പേര് കൊടുത്തത്. ക്യോ, എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തേ? ജബ് ബഡി ഹുയി 16 വർഷോങ്കി, അതായത് കുറച്ച് വളർന്നു. 16 വർഷോങ്കി 17 വർഷോങ്കി, 16 അല്ലെങ്കിൽ 17 വയസ്സ്. ഉസ്കോ ഖൂബ് രൂപ് ചടങ്ങി, അവളുടെ രൂപം എല്ലാം മാറി. മൈം ദാന്തോ തലേ ജീഫ് ദേക്കർ കവത്തി തീ, ഞാൻ പല്ലില് ജീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുമായിരുന്നു, രീ മുർക്കി ജിസ്കെ കാനോമേ പടേകി, ആരുടെ ചെവിയിൽ പോയി കിടക്കുക. അവർ കിസ്കി നാക്കമേയും ബുലാക്കി തെറ ചമക്കേകി, ആരുടെ മൂക്കിൽ ഒരു മുക്കുത്തി പോലെ തിളങ്ങുക.
കാരണം അത്രയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ പെൺകുട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുക്കുത്തി ഇട്ടാൽ സൗന്ദര്യം കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മലിട്ടാൽ സൗന്ദര്യം കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ മുർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബുലാക്കി എന്ന പേരിട്ട് ഈ അമ്മ വിളിച്ചത്. വളരെ ലാളനയോട് കൂടിയാണ് ആ പേര് ഇട്ടത്. കുമാർ മുസ്കുരായ, കുമാർ പുഞ്ചിരിച്ചു. ബഡേ സുന്ദർ പഹാഡി ഗീത് ഗാത്തി തി, വളരെ സുന്ദരമായ പഹാഡി ഗീത് പാടുമായിരുന്നു. ഉടുത്തെ പംജി ഭി കടേ ഹോ ജാത്തേ ദേ, ഉടുത്തെ പംജി, പംജി എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷി, പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികൾ പോലും ഖടേ ഹോ ജാത്തേ ദേ, നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു അതിശയോക്തിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞത്, അതായത് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഫിർ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? കുമാർ. ഇസ്കെ ബാപ്പിനെ അപ്പനെ ഗാവ് മേ കഹീം ഇസ്കാ റിശ്ത കർ ദിയ, ഇസ്കെ ബാപ്പിനെ, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, അപ്പനെ ഗാവ് മേ, തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ, കഹി എവിടെയോ, ഇസ്കാ റിശ്ത കർ ദിയ, റിശ്ത എന്ന ബന്ധം, ഒരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചു, അല്ലേ, ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ചു എന്നർത്ഥം. ഈ ലോകോമേം ലഡ്ക്കിയോം കെ റുപ്പേ ലേത്തെ ഹെ, ഈ ആൾക്കാരിലെ പ്രത്യേകത, പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരൻ്റെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? പൈസ കൊടുക്കും. ലഡ്ക അച്ഛാതാ, ആ ആൺകുട്ടി നല്ലതായിരുന്നു. അച്ഛ കിസ്ലിയെ ഹോനാതാ ദൂജാതാ, നല്ലതെങ്ങനെ ആവുന്നേ? ദൂജയായിരുന്നു. ദൂജ ക്യാ ഹോത്താ ഹേമ, ദൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമ്മേ? ജിസ്കി പഹലി പത്നി മർ ഗയി ഹോ, ആരുടെ ആണോ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്നത് അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് ദൂജ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുർക്കിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ ഒരാളെയാണ്, രണ്ടാം വിവാഹക്കാരനെയാണ്. ഫിർ തോ ഉസ്കി ബഹുത് ഉമ്ര ഹോഗി, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഉമ്ര ഹോഗി, പ്രായം കാണില്ലേ. ബഹുത് ഭീതി, ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഉസ്മേ അവർ ഭി അവഗുണത, അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അവഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത സ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന ജാനെ ആങ്കോമേ കോയി നുക്സുത, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല, കണ്ണുകളിൽ ഇത്രയും ഒരു ചീത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോശമായ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചേതോവികാരം എന്താന്ന് അറിയില്ല. മുച്ചെ പൂരി തരഹ് പതാനഹീം, എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഭർത്ത പൈസേവാല, പക്ഷെ ആരായിരുന്നു? ഇക്ക് പൈസേവാല ഥാ, അവനൊരു പൈസേവാലയായിരുന്നു, ക്യാഷുകാരനായിരുന്നു, പണക്കാരനായിരുന്നു. തബീത്തോ ഉസ്നെ ജ്യാദ പൈസ ദിയേതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടധികം പൈസയും കൊടുത്തിരുന്നു. ആർക്ക്? ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന്. അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വന്തം മകളെ രണ്ടാം വിവാഹക്കാരനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. ഫിർ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? നമ്മളുടെ കുമാർ. മനസ്സിലായല്ലോ, ഇവിടെ അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ മുർക്കി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജവന്തി മാം എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്. ആ അമ്മയും കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന മകനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഫിർ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? കുമാർ ചോദിച്ചു. ബാപ്പനെ ജബ് ബാത് പക്കീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. അതായത് അച്ഛൻ ഏത് കാര്യം, ഈ മുർക്കിയുടെ കല്യാണക്കാരി എപ്പോഴാണ് ഉറപ്പിച്ചത്? രാത്മേം ഏക്ക് ഷഹരി ലഡ്കേക്ക് സാത്ത് ഭാഗേ, രായ്ക്ക് രായ്മാനം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ. അതായത് രാത്രിയിൽ ഒരു നഗരത്തിലെ ആൺകുട്ടിയോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ഭാഗി, ഒളിച്ചോടി. കോൺതാ, അവൻ ആരായിരുന്നു? മൈനേത്തോ ദേക്കാനാഹി, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പർ കുതുഹി ബദാത്തീതി, സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബഡാ ചബീല ലഡ്കാത, അവന് വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹമാരെ ഇസി ഷഹർക്കാഹി ഹോഗ, നമ്മുടെ ഈ നഗരത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നോ? ഇസി ഷഹർക്ക, ഈ നഗരത്തിൽ തന്നെ, ഇസി ബസ്തിക്ക, ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ, അല്ലെ ഈ കോളനിയിൽ തന്നെ. ബഡേ ബാസാർ മേ ജോ ഹോട്ടൽ ഹേ, അതായത് വലിയ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്. വഹീം കാം കർത്താത, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കേക്ക് ബനാത്താത, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു. ഫിർ പിന്നീട്, അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കണ്ടന്റ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. കണ്ടന്റ് അറിയാമെങ്കിലേ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻസർ. ഇതൊക്കെ ഫിർ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? കുമാർ. 4-6 മഹീനെ ഉസ്കെ സാത്ത് കിസി ഷഹർ മേ രഹി, 4 5 അല്ലെ 6 മാസം ഏതോ ഒരു നഗരത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. ഉസ്നെ ഘർ ബനായ, അവർ വീട് നിർമ്മിച്ചു. ജോ കുച്ച് പാസ് ദ, എന്തൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുവോ ലഗാതെ എല്ലാം വിറ്റു. മോട്ടെ ചാന്തിക്ക് കടയതെ, വലിയ ചാന്തിക്ക്, ചാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയുടെ കടയതെ, വളയുണ്ടായിരുന്നു. ഗലേമേ
കഴുത്തില് ചാന്ദിക്ക് ജഞ്ചീർദി, ആ വെള്ളിയുടെ മാലയുണ്ടായിരുന്നു. തേരി വർഷകാണ്ട് പർ, നിന്റെ ജന്മദിനത്തിന് മൈംനെ ഇസ്കോ സോനയ്ക്ക് അങ്കൂട്ടി ദീദി, ഞാൻ അവൾക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ റിങ്, മോതിരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏക് ബാർ ബാലിയ ദീദി, ഒരു തവണ എന്താ കമ്മൽ, ബാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മൽ, കമ്മലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്നെ സബ് കുച്ച് ബേച്ച്കാർ, അവൾ ഇതെല്ലാം വിറ്റ് ഘർക്കി വസ്തുവും കരീതി, വീടിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു, അങ്ങനെ വീട് നിർമ്മിച്ചു. അവർ ഫിർ, പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫിർ കോയി ഔർ സ്ത്രീ ഉസ്കി നസർ മേ ബൈഠ് ഗയി, പിന്നീട് മറ്റേതോ ഒരു സ്ത്രീ അവൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് അവന് ഇഷ്ടത്തിലായി. വഹ് ഇസ്കോ കിസി ഗാവ് മേം ദശഹരെ കാ മേള ദിഖാനെ കെ ലിയെ, അവൻ ഇവളെ കിസി ഗാവ് മേ, ഏതോ ഗ്രാമത്തില് ദശഹരെ കാ മേള, ദശഹരയുടെ മേള കാണാനായിട്ട് ലേ ഗയ, കൊണ്ടുപോയി. അവർ രാത്കോ സരായ് മേം, രാത്രിയില്, സരായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്രം, സത്രത്തില് നമ്മളിപ്പോൾ ലോഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സത്രത്തില് സോയി ഹുയി കെ ആഞ്ചൽ സേ, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവളുടെ, ആഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റം, വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റത്തിൽ നിന്നും ഘർക്കി ചാബി ഖോൽക്കർ, വീട്ടിന്റെ ചാബി, താക്കോല് അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് ലേഗയ പോയി. ഇസ്കോ വഹീം സരായ് മേഹി ചോടുകയ, അവളെ ഈ സത്രത്തില് ചോടുകയ, ഉപേക്ഷിച്ചു. കണ്ടോ, അതായത് ദസറ മേള കാണാൻ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന കഴിയിൽ സത്രത്തിൽ താമസിക്കുകയും അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവർ പാടുപെട്ട് നിർമ്മിച്ച, എല്ലാം വിറ്റ് നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ താക്കോല് ഈ പയ്യൻ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. കുമാറിനെ അപ്പന നിച്ചല ഹോണ്ട് അപ്പനെ ദാന്തോമേ ദബായ, കുമാർ തൻ്റെ താഴത്തെ ചുണ്ട് തൻ്റെ പല്ല് കൊണ്ട് അമർത്തി. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സംഭവമാണത്. അവർ ഫിർ ക്രുദ്ധ ഹോക്കർ കഹനെ ലഗ, ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു, പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇസ്നെ ടൂണ്ടാ നഹി ഉസ്കോ, അവള് അവനെ അന്വേഷിച്ചില്ലേ, ടൂണ്ടാ നഹി, അന്വേഷിച്ചില്ലേ. കഹത്തി ഥി, അവള് പറയുമായിരുന്നു, മൻ ഗേ സൗദേ മേ ജബ് ഉസ്കാ മൻ ഹി മുഗർ ഗയാ തോ ഫിർ തൻകോ ക്യാ ടൂണ്ടനാ ഥാ. മൻ ഗേ സൗദേ മേ, മനസ്സിന്റെ അകത്തു നിന്ന്, ജബ് ഉസ്കാ മൻ ഹി മുഗർ ഗയാ തോ, അവളുടെ മനസ്സ് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഫിർ തൻകോ ക്യാ ടൂണ്ടനാ ഹോഗാ, അതായത് ശരീരത്തെ, തന്നറ ശരീരത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്താണ്, അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുപ്പുള്ള ഒരാളെ ശരീരം പോയി അന്വേഷിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? അയാൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത്, അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ എന്തിനു തേടിപ്പിടിക്കണം എന്നാണ് ആര് മറുപടി പറഞ്ഞത്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുർക്കി മറുപടി പറഞ്ഞു, കമാൽ കി ഔരത്ത് ഥി, കുമാറിനെ കഹ, അതായത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. ഏക് ബാത്ത് ഇസ്നെ അച്ചീക്കി, ഒരു കാര്യം ഇതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലതായി, കിസി ദയാലു വ്യക്തിസെ, ഏതോ ഒരു ദയാലുവായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും, രാഹക്ക ഭാഡ ലേക്കർ, വഴിച്ചെലവിനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ലൗഡായി മടങ്ങി വന്നു. അതായത് രാഹക്ക ഭാഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിച്ചെലവ്, വഴിച്ചെലവിനുള്ളത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ലൗഡായി മടങ്ങി വന്നു. നഹീം തോ, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന ജാനെ കഹാ ഫട്തി, അറിയില്ലായിരുന്നു എവിടെ കിടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിയുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നന്നായി മുറുക്കി ചെയ്തത്, ഇവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ വഴിച്ചെലവിനുള്ള പൈസയും വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവള് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വന്നേനെ. യഹാ ഹമാരെ ഘർ ആകി, ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണോ വന്നേ? ഹാ യഹി ഹമാരെ ഘർ, അതെ ഈ നമ്മളുടെ വീട്ടില്. ഹമാരെ ഘർ കിസ്ലിയെ, അപ്പനെ ഘർ, നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയാ? അവളുടെ സ്വന്തം വീട്. അപ്പൻ ഈസി കോട്ടരിയും, അവളുടെ ഈ റൂമിൽ. മൈനെ ജിസ് ദിൻ ഇസ്കോ യഹ് കോട്ടരി ദീദി, ഞാൻ എന്നാണോ ഈ റൂം കൊടുത്തത്, ഇസ്കെ സാത്ത് വായദാ കിയാ ഥാ, ഞാൻ അവളോട് വായദാ കിയാ ഥാ, അത് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മൈം അപ്പനെ ജീത്തേ ജി, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനുള്ളിടത്തോളം ഇസ്കോ കഭി കാംസെ ജവാബ് നഹി ദൂഗി, ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഇത് തിരികെ വാങ്ങിക്കില്ല. വർന്ന മേരാ കുമാർ ജവാൻ ഹോക്കർ, മാത്രമല്ല എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ നഹീം, എന്താ? മേരാ കുമാർ, എൻ്റെ മകനായ കുമാർ, ജവാൻ ഹോക്കർ, വലുതാവുമ്പോൾ, വളരുമ്പോൾ, ഇസ്കോ കഭി ഇസ് കോട്ടരി സെ നികാലേക, നിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ റൂമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു. കുമാർക്ക മൻ ഭാരായ, കുമാറിന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. പർ വഹ് മർദ്ദ, എന്നാൽ അവൻ മർദ്ദായിരുന്നു, മർദ്ദ പുരുഷനായിരുന്നു. ഉസ്കെ ആങ്കോം കാ പാനി ആങ്കോമേ ഹി രഹ, കണ്ണുകളുടെ വെള്ളം, കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം മീൻസ് കണ്ണുനീര് അവന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ നിന്നു. രാജവന്തിക്ക് ആങ്കയും ചലക്പടി,
രാജവന്തി മാവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചലക്പടി നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി, മീൻസ് കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുമാരൻ്റെ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ണുനീര് കണ്ണിൽ തന്നെ നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാർ സാധാരണ കരയാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെക്കും, പുറത്ത് കാണിക്കില്ല എന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൈനെ തുച്ചെ കഹാദാന ഔരത് കി ജാത് ന ജാനെ കൈസി ഹോത്തി ഹെ, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന്. യെസ് ജബ് ആയി ഇസ്കാ മുഹ് ഖോയി ഹുയി ബജഡി ജൈസാദ, അവൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണോ വന്നത്, ഇസ്കാ മുഹ് അവളുടെ മുഖം, കോയി ഹുയി ബജഡി ജൈസാദ അകപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം തെറ്റിയ പേടിച്ചു വിറച്ച ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ പോലെയായിരുന്നു. ജബ് സ്ത്രീക്ക് പാസ് രഹിനേക്കോ ഘർ ന ഹോ, അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. മാം തു ബെടി അച്ചി ഹെ, അമ്മേ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലവളാണ്. അഗർ തേരി ജഗഹ് കോയി ഔരത്ത് ഹോത്തിത്തോ, നിങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ആലോചിച്ച് നോക്കെ, സ്വന്തം വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പയ്യൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ ഒരു കുട്ടിയെ പിന്നെ കയറ്റുമായിരുന്നു. സ്വന്തം മകളാ ആയാൽ പോലും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത്, അല്ലയോ അമ്മേ, നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. മൈനെ കോയി ഇസ്പർ അഹസാൻ നഹീ കിയാദാ കുമാർ, ഞാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഹസാൻ ഉപകാരവും നഹീ കിയാദാ കുമാർ ചെയ്തില്ല കുമാറെ. ഉസ്കെ കാം കാ മോൾ ചുകാദ, അവള് ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള മോൾ ചുകായാത വില നൽകുകയായിരുന്നു. മീൻസ് അവള് നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി, അതിനുള്ള ഒരു ഉപകാരമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ, എൻ്റെ വില നൽകിയതേ ഉള്ളൂ. ഉസ്കെ രൂപക്കോ ദേഖ് കർ മൈ കഹത്തി ഥി, അവളുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, മുർക്കി കിസ്കെ കാൻമേ പടേഗി, മുർക്കി ആരുടെ ചെവിയിൽ പോയി കിടക്കുകയാ. ജോ മുർക്കി വാപ്പസ് ആയി, എപ്പോഴാണോ മുർക്കി തിരിച്ചു വന്നത്. മുസ്സേ കഹനെ ലഗി, എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്താ? മാം, അമ്മേ. മുച്ചേ കിസീനെ കാനോമേ പഹനാദ, എന്നെ ആരോ ഒരാൾ ചെവിയിലേക്ക് ധരിച്ചു. പർ ഫിർ ഉസ്കെ കാൻ ഫട് ഗയി, എന്നാൽ അയാളുടെ ചെവി പൊട്ടിപ്പോയി, കീറി. ക്യാ ജാനെ മേരാ ബോയ്സ് ഹി ജ്യാദാ ഹോ, ആർക്കറിയാം എൻ്റെ ഭാരം അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? സാധാരണ മുർക്കി എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്, കമ്മൽ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയോട് തിരിച്ചു പറയുക, അമ്മേ ഒരാൾ അയാളുടെ ചെവിയിൽ എന്നെ എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ അയാളുടെ ചെവി എൻ്റെ അല്ലെ എനിക്ക് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു, അല്ല കമ്മൽ അത്രയും വെയിറ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവി പൊട്ടി പോയി. എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ഒരാൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, എന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ ഭാരമായി മാറിയിരുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി. കുമാർക്ക് ആകെ ഭറായി, കുമാറിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ഷായത് മർദ് ജാതിക്ക് കോയി ലാശ് രഖിനേക്ക് ലിയെ, ഒരു പക്ഷേ പുരുഷജാതിക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കരഞ്ഞു എന്നാ. സാറിന് പുരുഷന്മാർ കരയത്തില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കരയുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കൊരു നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുരുഷനായ കുമാർ പോലും ഈ കഥ കേട്ട്, ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കരഞ്ഞു. മാം ഇസീലിയെ തുമ്നെ മേരി വർഷകാണ്ട് പർ മുസ്സെ പ്രണലിയാതാക്കി, മാമ അമ്മേ ഇസീലിയ അതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ മേരീസ് വർഷകാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മദിനം, എൻ്റെ ഈ ജന്മദിനത്തിൽ മുച്ചസെ പ്രണലിയാതാക്കി, എന്നെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചത്. എന്താക്കി? മൈ മുർക്കിക്കോ, ഞാൻ മുർക്കിയെ ഉസ്കെ ജീത്തേ ജി കഭി ഇസ് കോട്ടരി മേസെ നഹി നികാലൂങ്ക, അവൾ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ റൂമിൽ നിന്നും, ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കരുത് എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഹാ കുമാർ, അതേ കുമാർ. ഇസ്ലിയെ മൈനെ തുച്ഛസെ പ്രണലിയാത, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചത്. ഉസ്കെ മർദ്ദനെ ജബ് ഉസ്കെ ഘർ കി ചാബി ഉസ്കെ പല്ലെ സെ ഖോലി ദി, ഉസ്കെ മർദ് അവൻ്റെ പുരുഷൻ, അവളുടെ ഭർത്താവ്, ജബ് എപ്പോഴാണോ, ഉസ്കെ ഘർ കി ചാബി അവളുടെ വീടിൻ്റെ താക്കോല്, ഉസ്കെ പല്ലെ സെ ഖോലി ദി അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്നും അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് പോയത്. മൈനേസ് കോട്ടരി കി ചാബി, ഞാൻ ഈ മുറിയുടെ താക്കോൽ, ഉസ്കെ പകടാത്തെ ഹുയെ കഹാതാക്കി അവളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. മേരെ ജീത്തേ ജി, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഭി ഒരിക്കലും കോയി ആരും തുച്ഛസേഹ് ചാബി നഹീം ചീനേഹ, നിന്നിൽ നിന്നും ഈ താക്കോല് അപഹരിക്കില്ല. നഹീം ചീനേഹ മോഷ്ടിക്കില്ല, അപഹരിക്കില്ല. और कुमार आज जब मैंने उसकी मरी को नहलाया, अले कुमार ഇന്ന്
എപ്പോഴാണ് അവൾ ഉസ്കി മരീക്കു നഹലായ അവളുടെ മരിച്ചുപോയ ശരീരത്തെ കുളിപ്പിച്ചത്? ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? മുർക്കി മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മരീക്കു നഹലായ ശരീരം കുളിപ്പിച്ചത്? ഇസ് കോട്ടരീക്ക് ചാബി, ഈ റൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുറിയുടെ ചാബി താക്കോൽ ഉസ്കെ നേഫേമേ കോസി ഹുയിദി, അവളുടെ പാവാടയുടെ വള്ളിയിൽ ഹുയിദി ഉണ്ടായിരുന്നു, കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്കെ മാംസസെ ചിബക്ക് ഗേദി, അവളുടെ മാംസത്തിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ് ചാബീനെ ഉസ്കി ദേഹ് പർ ജഖ്മ കർദിയാദ, ഈ ഒരു താക്കോല് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ജഖ്മ കർദിയ, ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. पर उसने जीते जी इस चाबी को अपने മാംസ से नहीं उतारा, എന്നാൽ അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ താക്കോൽ അവളുടെ മാംസത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ ദേഹത്തു നിന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതിനെ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. മുർക്കി ബുലാക്കി ഏക് ഔരത്ത്, മുർക്കി അല്ലെ ബുലാക്കി, നീ ഒരു സ്ത്രീ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ അമ്മ കൊടുത്തിരുന്ന താക്കോല് പൊന്നുപോലെ ആ മുറി അവൾ സൂക്ഷിച്ചു, ഒരിക്കലും അവളുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് പോലും അത് മാറ്റിയിരുന്നില്ല. രാജവന്തി എയ്സെ രോയി, രാജവന്തി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു. എങ്ങനെ? ജൈസെ ഉസ്കി ആങ്കോമേ മുർക്കിക്ക് ആസു മിലേ ഹുയേദേ, ആ രാജവന്തി മാം, കണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞ രാജവന്തി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉസ്കി ആങ്കോമേം മുർക്കിക്ക് ആസു മിലേ ഹുയേദേ, മുർക്കിയുടെ കണ്ണുനീർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുർക്കിയുടെ ജീവിതകഥ വളരെ പരിതാപകരമായ, വളരെ മോശമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ മുർക്കിയുടെ ആ ദുരിതം, മുർക്കിയുടെ കണ്ണുനീര് നമ്മളുടെ രാജവന്തിയുടെ കണ്ണിലും കാണാം. അവർ സിർഫ് മുർക്കിക്ക് നഹീം, കേവലം മുർക്കിയുടെ മാത്രമല്ല, സാരി ഔരത്ത് ജാതിക്ക് ആസുമിലേ ഹുയതേ, എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും കണ്ണുനീര് ആ രാജവന്തി മാമിൻ്റെ കണ്ണുനീരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സമൂഹത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് മുർക്കി. അപ്പം അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന രാജവന്തി മാമിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അമൃത പ്രീതം എഴുതിയ ഒരു കഥയാണിത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ രാജവന്തി മാമാണ്, അമ്മയുടെ പേര് രാജവന്തി മാം, മകൻ്റെ പേര് കുമാർ, നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് യഥാർത്ഥ പേര് പറയുന്നില്ല, വിളിക്കുന്നത് മുർക്കി യാ ബുലാക്കി എന്ന പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടന്റ്. ഈ കണ്ടന്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാഠത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. കണ്ടന്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ നന്നായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.